Okay. First of all, I will explain this. Simple explain this. Okay. First, మనకి ఎందుకు లైనక్స్ చెప్తా. Okay. Understood? Let's see. Any hardware, any computer, any computer, we need a language. We need a language. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనున్నా, ఇది నేను అనుకోండి, నేను మీ నేను ఇప్పుడు కంప్యూటర్తో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. కంప్యూటర్తో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. My mouse is stuck. Now, yeah. I speak with the this is my computer. Okay. This is the this is me. Yeah. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడాలంటే we need a లాంగ్వేజ్. బట్ లాంగ్వేజ్ అంటే నేను తెలుగులో మాట్లాడదు అర్థమవుతా. ఐ వాంట్ టు స్పీక్ విత్ హార్డ్వేర్, ఎనీ కంప్యూటర్. యా, ఎలా సరిపోతుందా తెలుగులో మాట్లాడుతుంది? సో వీ నీడ్ ఏ లాంగ్వేజ్. యా, అండర్స్టాండింగ్ లాంగ్వేజ్ కావాలి, అండర్స్టాండ్ చేసుకునే లాంగ్వేజ్ కావాలి. యా, దట్ ఈస్ లాంగ్వేజ్ కాల్డ్ ఏ బెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్. Yeah, intermediate, something like intermediate language. Yeah, but intermediate language, yeah, good to understand in the intermediate language. What is the intermediate? Means any hardware, నేను మాట్లాడాలనుకుంటే any hardware, so we need a one language that is called intermediate. Intermediate language convert to the operating system. Convert to the operating system. This is the operating systems. This is operating systems in the real world. Operating. This is three types of operating system. Now, three types of operating system. For example, one, Windows. This is called a OS. Windows OS and in the Windows operating system, one of the intermediate language. Same thing in the Linux operating system. OS means operating system. Linux operating system. Sometimes Mac OS, something like that. Unix OS also. This is operating system. For example, నేను విండోస్ తో మాట్లాడాలనుకుంటా. I want to speak with Windows OS. Directly and click the downloads. I want folder. Just ఏం కావాలనుకుంటున్నా, ఫైల్ మేనేజర్ కావాలనుకుంటున్నా. I click the file manager. I want going into downloads folder. I want to create a new folder, new file. This is the UI method. GUI means graphics user interface. So you and me know this is a graphic interface.
easily handle with. But but what about our Linux? What about our Linux? What about our Linux? How to communicate my Linux machine? ఎట్లా మాట్లాడాలి? ఇప్పుడు విండోస్ అయితే క్లిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా, బట్ నేను లైనెక్స్ తో ఎలా మాట్లాడు? లైనెక్స్ తో ఎలా మాట్లాడంటే వి నీడ్ ఏ కమాండ్స్. వి నీడ్ ఏ కమాండ్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. యా, అర్థమైంది. ఇది నీడ్ ఏ కమాండ్. ఇప్పుడు ఎందుకు అర్థమైంది? ఇప్పుడు నేను విండోస్ లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలంటే కమాండ్స్ అక్కడ యూజర్ తో అంటే ఇప్పుడు ఈజీ క్లిక్ చేస్తాను. అదే నేను లైనెక్స్ లో క్రియేట్ చేయాలంటే వన్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలన్నా అయ్యా మెల్ల క్లాస్ జరుగుతుందిరా. I want to create a new folder, new file in the Linux world. How to handle with some commands? So we need a commands. Yeah, good. But that commands how to execute? How to ఎక్కడ execute చేయాలి? Linux అంటే ఏంది అసలు? ఎక్కడ ఉంటుంది Linux? You take the any AWS account or Azure account. We have a lot of OS ఉంటాయి. Ubuntu OS అని, Red Hat OS అని, this kind of OSs. ఈ సర్వర్ల మీదనే నిజంగా వర్క్ చేస్తాం. ఆన్ ద రియల్ టైం క్లౌడ్ లో ఉన్నటువంటి సర్వర్ని క్రియేట్ చేసుకొని మనం చేస్తాం. ఓకేనా? యువర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ యువర్ లోకల్లో మీరు ఉబంటుని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఓకేనా? నేను ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్ లో సర్వర్ లోకి లాగిన్ అయ్యి ఇప్పుడు చూపిస్తా. హౌ టు క్రియేట్ ఫోల్డర్, హౌ టు క్రియేట్ ఫైల్, హౌ టు రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ విల్ షో దట్. ఓకే సార్, కమాండ్ అంటున్నావు. ఐ డోంట్ నో కమాండ్స్, బట్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ కమాండ్స్ నేను ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? విచ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఆర్ ఫాలో? నేను ఏ డాక్యుమెంటేషన్ ఫాలో ఏ విధంగా నేర్చుకో? ఐ విల్ షో దట్. జస్ట్ గో టు క్రోమ్. Don't worry about that commands. Just Linux sheet. What is sheet? Just go to this documentation. Just to check this commands. Lot of commands. You don't know commands how to use. I will explain that first. After that you can practice. Okay. Yeah. Now I will open my AWS account. I have అకౌంట్ కాబట్టి నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా. మీరు బాధపడకండి. మీరు లోకల్లో ఉబంటు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఉంటది కానీ ఇక కొంతమంది తెలియదు కదా, అట్లా నా దగ్గర ఉంది, నేను వాడుకుంటాను. ఓకే. రియల్ వరల్డ్ లో యాజ్ అ డెవలప్స్ ఇంజనీర్ ఒక లైన్ ఈ కమాండ్స్ ని మనము డైలీ ఒక 60 ఇట్లా వాడుకుంటాం. ఒక 60 ఈజీ యూజ్ చేస్తాం యాజ్ అ డెవలప్స్ ఇంజనీర్. సో నౌ రియల్గా ఇదే సర్వర్లోకి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్. బట్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ నో నీడ్ అకౌంట్. I have already one. Okay. Just I am log into my machine. Okay. Now I am log into my machine. Don't worry about that command. I want log into my server. This is my server. How to find out this is a server or not? ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఈ సర్వరా మరి లోకలా మరి ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? జస్ట్ ఆస్క్ ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ ఉబంటు యూజర్. అదే నువ్వు నార్మల్ పవర్ షెల్ ఓపెన్ చేసినావు అనుకో, ఓపెన్ చేసి దీన్ని కూడా అడుగు అరే బాబు నువ్వు లక్ష్మీకాంత్ నీ లోకల్ ల్యాప్టాప్ this is the server, so that why showing the Ubuntu OS. Yeah, good. Now I want to create one folder. In Linux. Windows లో అయితే రైట్ క్లిక్ ఇస్తాం, ఆ క్లిక్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం కావాలి? MKDR
ఎంకేడిఆర్ మేక్ డైరెక్ట్. ఇక్కడ ఫోల్డర్ ఈక్వల్ టు డైరెక్టరీ అనమాట. ఫోల్డర్ అంటే డైరెక్టరీ. యా, ఐ వాంట్ క్రియేట్ లక్ష్మీకాంత్ డైరెక్ట్. లక్ష్మీకాంత్ created. But how to check? How to check? LS list shows Lakshmikant. Yeah, good. I want to create one more folder. I want to create one more folder. Same thing, mkdir testing. How to check? LS. ఓన్లీ ఎల్ఎస్. ఇప్పుడు మనకు అంత తెలుగు రాలేదు. ఓన్లీ ఎల్ఎస్. ఓన్లీ తర్వాత ఓన్లీ ఇప్పుడు మనకు తెలుసు ఎల్ఎస్. ఒక్కోసారి రిమైండ్ చేసుకుందాం అవర్ కమాండ్స్ ఇన్ ద లైన్ ఎక్స్. రాసుకుందాం మన కమాండ్. ఓకే, ఫస్ట్ కమాండ్ వాట్ ఇస్ మేక్ డే మీన్స్ create a direct, and ls means list of all content అని కూడా కనిపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ oam, that is also one command. oam, it shows your username. Okay, now this is folder. I want a file. I want to create a file. Just enter touch. Which file? మీరు ఏ ఫైల్ ఇద్దాం అనుకుంటాం, ఏ నేమ్ అని ఇవ్వండి. ఓకేనా, నేను ఏమి ఇద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే గుడ్ అని ఇద్దాం. ఏమిద్దాం అనుకుంటున్నా? గుడ్. జస్ట్ చెక్ ls. ఇట్ ఈస్ అ క్రియేటెడ్ గుడ్ ఫైల్. సార్, మరి ఈ గుడ్ ఫైల్ ఈ ఫోల్డర్ అని ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు? ఇందులో అది ఫైలా ఫోల్డర్ అని ఎట్లా చెక్ చేస్తావు? సో వి నీడ్ ఏ ls hyphen lh or hyphen el something like that. Just enter. This is the folder. Folder means directory. D means another thing, directory. Hyphen means file. So that file is file. Okay. Touch means create a file. Touch create a, and one more thing, ls al lh లేకపోతే hyphen a hyphen a. all additional content is filled. List of hidden files something is showing. Okay, kilobytes. There's no ls. Yeah, the ls command. Just click that. hyphen l yeah, h means kb, mb size of. Okay, human readable. L means log format, display అంటే intent. అంటే ఇప్పుడు చదవడం వచ్చిందా? డాక్యుమెంటేషన్ ఎన్ని ఆప్షన్స్ అన్న పెట్టుకోవచ్చు. యు వాంట్ విచ్. దిస్ ఇస్ ఆప్షన్స్. నువ్వు ls పక్కన ఇన్ని ఆప్షన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఐఫోన్ అని.
ఓకేనా? యా గుడ్. నౌ ఇంకా కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఆర్ యూజ్ చేసినప్పుడు, టీ యూజ్ చేసినప్పుడు, ఆర్ యూజ్ చేసినప్పుడు, ఐ యూజ్ చేసినప్పుడు. యా నౌ నెక్స్ట్ థింగ్, okay, now I want to create a one more file. I want to create a one more file, but I want to insert the some data. I want to insert the data. Data కూడా కావాలి, క్రియేట్ కావాలి. That command కాకుండా నేను చేస్తాను. Okay, I am using one command. That is a VA. విజువల్ ఎడిటర్. యా మేడం చెప్పండి. అందరికి ఉన్నాయి మేడం, అందరు యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వాళ్ళకి నెక్స్ట్ వాళ్ళ క్లాస్ వాళ్ళ యాక్టివిటీ చేస్తారు. ఎందుకు మేడం? వీళ్ళు టాస్క్ చేస్తారు, వాళ్ళు టాస్క్ చేస్తారు, వీళ్ళ క్లాస్ చెప్తున్నారు. ముందు చేస్తున్నారా మాట్లాడుతున్నారా? టాస్క్ చెక్ చేస్తున్నారా? మీరు క్లాస్ ఎక్కువ ఉంచుకోండి. రేపటి నుంచి టాస్క్ ఎక్కువ నా దగ్గర అంటే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత టాస్క్ ఇస్తారు కదా, ఆ టైమ్స్ నా దగ్గర వాళ్ళు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చేస్తారు టాస్క్. ఓకే. వచ్చు, నాకన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్. This is the VA, visual editor. Yeah. Hello. Bella sir, konjam. Visual editor. And after that, give any file name. I will give to the Docker file. I want to execute some content the file. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏది క్లిక్ చేస్తే అది వస్తుంది చూడండి, క్లిక్ చేసినా వస్తుంది. I want insert mode. Insert means I. కింద చూడండి, ఐ క్లిక్ చేస్తే వచ్చిందా? ఐ వచ్చిందా? కింద insert. Now write is something. Okay, I want to save. Just కింద చూడండి, ఇన్సర్ట్ మోడ్ పోతుంది. ఎస్కేప్, షిఫ్ట్ కోలన్ W Q, హిట్ అండ్ exit, సేవ్ అండ్ హిట్. నౌ ఐ వాంట్ కావాలి నాకు ఇప్పుడు కంటెంట్ చూడాలి. ఎక్స్ప్లెయిన్ మార్క్ కొట్టాలి. ఇప్పుడు నా కంటెంట్ ని సేవ్ చేసిన, సేవ్ అయిందా కాదు ఎట్లా చెక్ చేయాలి? క్యాట్ ఆఫ్టర్ దట్ యువర్ ఫైల్. కంటెంట్ సేవ్ అయిందా? దిస్ ఇస్ ద ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది, కంటెంట్ సేవ్ అవుతుంది. ఫైల్ క్రియేట్ అయిందా కాలేదు ఎట్లా చెక్ చేయాలి? LS Docker file created. This is a file. Okay, this is a file. Starting నుంచి చేసిన అంతా మొత్తం వస్తుంది. Okay, yeah, good. Now I want create a రాసుకోవాలి కదా మనం, మళ్ళీ మెమోరీలో పెట్టుకోవాలన్నా. మనకి ఇంకేం వచ్చింది? VA editor. Create a file on meanwhile and on the meantime. Meanwhile, write a data. And one more nano also. This is also same thing. Create a file on and the meanwhile insert the data or write the data. Okay, nano all to work. Some OS not working in VA, sometimes work in nano. So just enter
nano your file name. I have a already good file ఇవ్వచ్చు అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఉన్న ఫైల్ కూడా ఇవ్వచ్చు. Now enter the direct. No insert mode, no direct. Hi. How are you? Bye. Goodbye. I want save. కింద చూడండి ఒకసారి. This is symbol means control. ఇడుందా పైన అది కంట్రోల్. This X. I want save. Just control X. Control X. Y. Save కదా చూపియనా. I read some data. Save. Control X. Task in the save or not. I want save. Y. Enter. Now check. Cat. Now I want check all. Now I want remove the files. Remove the files. RM means remove. Good. This is one file. Just enter. File. Remove the file. But I want remove the directory. Lakshmikant directory. Oh, power. ఇప్పుడు ఏం కావాలి? Lakshmikant directory పోవాలి. Lakshmikant. RM space Lakshmikant. Directory. It's showing the error. అరే బాబు ఇది ఏమంటుంది బాబు నువ్వు డైరెక్టరీ కదా స్టార్ కొడితే అన్ని పోతాయి అట్లా పోతే ఉద్యోగం పోతాయి అంత జాబ్ పోతుంది అన్ని పోతాయి కదా జాబ్ పోతుంది అట్లా చేయొద్దు. జస్ట్ ls-lh docker file Lakshmikant. Yeah, I want to remove the Lakshmikant folder. How to remove that? Just rm dar or Lakshmikant. Enter. Remove that. This empty కాబట్టి రిమూవ్ అయింది. ఒకవేళ ఎంటీ కాకపోతే అప్పుడు rm చెక్ చేయి లక్ష్మీకాంత్ పోయినా పోలేడు ఫస్ట్ -ls. ఇప్పుడు టెస్టింగ్ లో ఏదో మస్తు డాటా ఉంది ఆ ఫోల్డర్ తీసేద్దాం అనుకున్నాం అప్పుడు rm -rf టెస్టింగ్. rf means equally forcible అని ఉంటుంది. ఈక్వల్లీ ఫోర్సిబుల్ అని rm means remove. Now check చేయి ls- ఉన్నాయా ఒక్క ఫైలే ఉంది కదా డాకర్ ఫైల్. దిస్ ఇస్ ద కమాండ్స్. ఏమేమి వచ్చినాయి మన కమాండ్స్? nano also create a file and on the meanwhile insert the data and rm file remove. Okay, and next directory. I want to remove the directory mk rmdr. Sometimes empty directory పోతుంది కానీ కంటెంట్ ఉన్న డైరెక్టరీ పోవాలంటే rm -rf. అర్థమైంది? దిస్ ఇస్ కమాండ్స్. ఓకే, దీంతో పాటు ఇప్పుడు నాకు నా వీడియోస్ ఇస్తా. అది చూడండి, ఇది చూడండి, ఈ వీడియో కూడా చూడండి. ఓకేనా? చూసి ఏం చేస్తారు మీరు? ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు అర్థమైంది ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఉబంటు ఒకరితో ఇన్స్టాల్ చేపిస్తా. నేను ఇక్కడనే ఉంటా, మీరు కూడా ఇక్కడనే ఉంటారు. ఎవరినొకరిని అసైన్ చేస్తే అతను మీకు చెప్తానే ఉంటాడు, చేయండి. ఓకేనా? డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఇంతే, ఇక ఇంతకు మించి ఏం చేయం. కమాండ్లతో ఆడుకోండి ఒక 2 days బస్. ఓకే, SDL అవసరం లేదు సార్. ప్లానింగ్ కోడ్ వస్తుంది, డిప్లాయ్మెంట్ అదే కదా నీకు కావాల్సింది. డిలీటేషన్ అవుతున్నాను.
సార్ ఇప్పుడు కోడ్ వస్తుంది, ఒక జొమాటో యాప్ ఉంది, మనం మాట్లాడుకున్నాం, దీన్ని రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేసి మాట్లాడాలి.